کہ وہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو رکھتا ہے، کیونکہ چائنا بھی ایکسپورٹ بیسڈ کنٹری ہے، وہ ویلیو کم رکھتا ہے تاکہ اس کی پروڈکشن کی پرائس کاسٹ وہ کم آئے، اور جب وہ ایکسپورٹ کرے تو اس کو زیادہ ڈالر ملیں۔ اور امریکہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ چیزیں امپورٹ کرتا ہے۔ امریکہ امپورٹ، کیونکہ وہ سروسز بیسڈ کنٹری ہے اور اس میں پروڈکشن نہیں ہوتی، نہ ہونے کے برابر ہے، تو ایکسپورٹ اس کی بہت کم ہے، امپورٹ اس کی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ مال امپورٹ کرتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ٹرمپ نے جو ٹیرف کا جو ڈرامہ کھیلا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے ممالک انڈر پریشر آئے تھے اور امریکہ کی ہاں میں ہاں لاتے تھے۔ کبھی ٹرمپ اٹھ کے کہتا تھا کہ چائنا پہ 125% ٹیرف، اور مارکیٹ اسی ایک ٹویٹ پہ پمپ کر جاتی تھی، پھر کبھی کہتا تھا کہ 100% کر دیا، کم کر دیا، تو پھر ایک ہی ٹویٹ پہ ڈاؤن آ جاتی تھی۔ تو یہ سارا کھیل صرف اسی بنا کے اوپر ہی تھا، کیونکہ امریکہ تو بائرز ہے، وہ ٹیرف لگا سکتا ہے، امپورٹ ڈیوٹیز بڑھا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ کرنے والے ملک کے اوپر بوجھ پڑے گا، اس کی ایکسپورٹ کم ہو جائیں گی۔ امریکہ میں لوگ امپورٹ کم کریں گے ڈیوٹیز بڑھنے کی وجہ سے، اسٹرانگ کرنسی کم ہوگی ان کی ہے، تو وہ صرف اپنی ظاہر ہے کہ ملک کے لیے ہے بائنگ پاور ان کی اسٹرانگ، مطلب ان کے لیے ورلڈ کے لیے ان کی اسٹرانگ کرنسی ہو سکتی ہے ان کے لیے جو اس ملک میں جائیں گے، مگر اسٹرانگسٹ کرنسی ان دا ورلڈ وہ ہے US ڈالر، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو جس چیز کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہوگی وہی سب سے اسٹرانگ کہلایا جائے گا۔ تو اس سیناریو کے اندر، اس سیناریو میں اس وقت جو ہے وہ US ڈالر اپنی ویکنیس کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر دنیا کا قرضہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ان 3 مہینوں کے اندر US ڈالر میں 2.27% ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اپ ہوا ہے، تو ان کا پہلے قرضہ تھا 37 پوائنٹ سمتھنگ، آئی تھنک 57 تھا، کچھ ایسی تھا ٹریلین ڈالر، اب یہ بڑھ کے 38.46 ٹریلین ڈالر ہو چکا ہے، یہ انہی 3 مہینوں کے اندر، اور یہ 2.27% بڑھنا یہ ایک بہت بڑی اپ ہے۔ جس طریقے سے اس کا قرضہ بڑھ رہا ہے، خود امریکنز ہی یہ بات ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ قرضہ ان کی GDP کا 139% تک ہو چکا ہے، اور یہ بات وہ خود بھی کرتے ہیں کہ یہ قرضہ نان ریپیبل ہے، مطلب امریکہ اس کو پے نہیں کر سکتا، یہ اتنا بڑا قرضہ ہے کہ وہ اس کو پے نہیں کر سکتا۔ اب جو ہمیں دنیا میں اس کے علاوہ اکنامیکل جو کنڈیشن بتائی جاتی ہیں، تو اس کے اگینسٹ پھر ہیج کس چیز میں کیا جا سکتا ہے؟ ہیج کا مطلب ہے کہ کسی گرتی ہوئی چیز کے مقابلے میں انفلیشن کو کنٹرول کرنا۔ فرض کرو ڈالر اگر بڑھ رہا ہے اور لوکل کرنسی کسی بھی ملک کی وہ ڈاؤن جا رہی ہے، مطلب وہ ویک ہو رہی ہے، تو اس لوکل کرنسی میں ہیج کیا جاتا ہے اس کے اگینسٹ، کہ لوکل کرنسی اگر گر رہی ہے تو اس ملک کے باشندے لوکل کرنسی سیل کر کے کوئی ایسی چیز خریدتے ہیں جس میں ان کی کرنسی کی ویلیو بڑھے، یا ان کے پاس وہ چیز جو پڑی ہوئی ہو جو وہ خریدیں اس کی ویلیو بڑھے۔ الٹرنیٹ وہ بیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کی گرتی ہوئی کرنسی کا، تو اس کے اگینسٹ صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے گولڈ۔ عام پبلک کے لیے، کامن مین کے لیے گولڈ ہی ایک واحد وہ چیز ہے جو ہیج کرتی ہے ڈالر کو، یہ لوکل کرنسی کو۔ الٹرنیٹ میں ڈالر ویک کی طرف جائے گا، اور اس میں انفلیشن دن بدن ان کی امریکہ میں انفلیشن بھی بڑھتی جا رہی ہے، ان کی پیپر کرنسی بھی وہ بہت زیادہ چھاپ رہے ہیں، بہت زیادہ پرنٹ کر رہے ہیں پیپر کرنسی بھی، جس کے مقابلے میں ڈالر آرٹیفیشلی اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے صرف منی پرنٹ کرنے کی وجہ سے۔ جو یہ قرض بڑھتا جائے گا لانگ ٹرم کے اندر ڈالر کے پریشر آتا جائے گا، ایک وقت دوسرے ملک کی کرنسی سے نہیں کیا جاتا، مین ریٹ جو اس ملک کی کرنسی کا ہوگا وہ US ڈالر کے اگینسٹ ہی ہوگا، اسی سے اس ملک کی کرنسی کی ویلیو ڈیفائن ہوتی ہے کہ وہ اس کی ملک کی کرنسی کتنی اسٹرانگ ہے۔ تو بعض ممالک ایسے بھی ہیں جن کی US ڈالر سے اسٹرانگ کرنسی ہے، مگر اسٹرانگ کرنسی ان کی ہے تو وہ صرف اپنی ملک کے لیے ہے بائنگ پاور ان کی اسٹرانگ، مطلب ان کے لیے ورلڈ کے لیے ان کی اسٹرانگ کرنسی ہو سکتی ہے ان کے لیے جو اس ملک میں جائیں گے، مگر اسٹرانگسٹ کرنسی ان دا ورلڈ وہ ہے US ڈالر، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو جس چیز کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہوگی وہی سب سے اسٹرانگ کہلایا جائے گا۔ تو اس سیناریو کے اندر، کیونکہ اس وقت بات یہ ہے کہ دنیا ڈالر سے شفٹ ہونا چاہ رہی ہے، اور یہ انسیڈنٹ صرف ابھی نہیں ہوا، یہ تقریباً 4-5 سال پہلے جب رشیا کے اوپر امریکہ نے سینکشن لگائی تھیں، وہ سینکشن یہ تھی کہ جو رشیا کے پاس رشیا کے جو انویسٹمنٹ امریکہ میں پڑی ہوئی تھی بانڈس کی صورت میں، تو امریکہ نے ان انویسٹمنٹ کو سیز کیا، اور وہ سیز کرنے کے بعد وہ رشیا کو واپس نہیں کیے ابھی تک۔ یہ دیکھتے ہوئے دنیا کے بہت سے ممالک الرٹ ہو گئے کہ جو ہماری انویسٹمنٹ بانڈس کی صورت میں امریکہ میں پڑی ہوئی ہے، تو امریکہ کسی بھی وقت
वो इन्वेस्टमेंट हमारे डॉलर सीज कर सकता है अगर हम उसकी डिमांड ना पूरी करें किसी भी किस्म की। इसको लेते हुए चाइना, रशिया और दीगर कंट्रीज ब्रिक्स नेशंस की तरफ आई हैं और वो ट्रेड को उस सिमत में लेके जा रहे हैं कि आने वाले वक्तों में डॉलर पे शदीद दबाव आने वाला है। ऐसी सूरत के अंदर अल्टरनेट हमें जो मिलता है वो मिलता है गोल्ड। गोल्ड एंड सिल्वर ये दो चीज़ें हैं जो दुनिया में बहुत पहले से ही करेंसी के स्टैंडर्ड के तौर पे काम करती रही हैं और इंसान की नफ्सियाती तौर पे इनका बड़ा गहरा असर रसूख पाया जाता है। इस असर रसूख को लेते हुए क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद भी गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करते रहे हैं तो ये साल हज़ारों सालों से ये स्टैंडर्ड बन चुका है। अब पेपर करेंसी डॉलर के अगेंस्ट अल्टरनेट कोई भी स्टैंडर्ड कोई चीज़ बचती है तो वो गोल्ड एंड सिल्वर ही बचता है। कितने हैं, ठीक है, इस वक्त दुनिया के क्राइसिस उसके अंदर उसके मुल्क के अंदर जो जीडीपी है वो कितनी है और उसका डेट कितना है, उसकी जीडीपी टू डेट रेशो कितनी है, ये सब अवामिल और प्लस बहुत सी उनकी एम्प्लॉयमेंट रेट उसका कितना है और इसके साथ साथ उसका इंटरेस्ट रेट, उसकी शरह सूद, क्योंकि दुनिया में तो सूदी निज़ाम ही चल रहा है, वो आज से नहीं, वो तो तकरीबन सदियों से ही राइज है। तो उस मुल्क की इन्फ्लेशन कितनी है। अब ये फैक्टर हो गए प्लस उसके ऊपर दुनिया का ट्रस्ट कितना है, ठीक है, मतलब कि वो अपनी कितना स्ट्रांग पावर रखता है, इन्फ्लुएंस दुनिया में कितना रखता है, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है, उसका ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज का हमारा मनी मैनेजमेंट कोर्स सॉरी स्मार्ट मनी कोर्स की का दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम आपको फॉरेक्स मार्केट के हाउ नाउ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे ना। तो बेसिक हमारा क्या होता है स्मार्ट मनी के ऊपर। फॉरेक्स मार्केट क्या होती है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ये कैसे वर्क करती है और इसमें क्या क्या चीज़ हमें देखनी पड़ती है, इसका तरीक़ेकार क्या है। मतलब कोई भी बिज़नेस होता है, कोई भी कारोबार होता है, उसके अंदर सब कुछ एक पैटर्न से चलता है ना। बस करो किसी की कपड़े की दुकान है तो उस दुकान के ऊपर वो अपना कपड़े जो लेके आएगा वो सप्लाई मार्केट से लेके आएगा, जहाँ से सप्लाई होगी, और जिन इलाकों में कपड़े की फैक्ट्रियाँ होंगी ज़रा उन्हीं इलाकों में उनकी मार्केट सप्लाई की भी होंगी, डिस्ट्रीब्यूटर बैठे होंगे, सप्लाई चैन होगी। तो दूर दराज इलाके से उस सिटी में जाके वो चीज़ वो खरीदेगा, वो कपड़ा खरीदेगा, वो खरीद के अपनी दुकान पर लेके आएगा, फिर वो उसको सेल करेगा। फॉरेक्स मार्केट कैसे चलती है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, आज उस पर डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमारे पास करेंसीज का लेन देन होता है, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, जापानी येन, कैनेडियन, कैनेडियन डॉलर और पाउंड। ये हमारे पास करेंसीज होती हैं। इन इन करेंसीज का लेन देन किया जाता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, और फॉरेक्स मार्केट के अंदर हर पेयर्स की करेंसीज होती हैं, जैसे यूरो, यूएसडी, या हमारे पास यूएसडी, जेपीवाई, हर दो करेंसीज को मिला के पेयर बनता है, तो उसको हम करते हैं पेयर। जो पहली साइड पे होगी करेंसी जो वो स्ट्रांग होगी, जो दूसरी साइड पे होगी वो वीक करेंसी होगी। हर करेंसी में यही रूल है। तो तब जब भी कोई करेंसी पेयर देखा जाए तो उसमें ये याद ध्यान में रखना चाहिए कि जो पहले लेफ्ट साइड पे जो करेंसी है वो स्ट्रांग करेंसी है, और जो दूसरी साइड पे राइट साइड पे है वो वीक करेंसी है। उसकी वैल्यू पहली करेंसी से वीक है, सिंपल इज दैट। और जितनी भी मेजर करेंसीज हैं उनका कंपेयर होता है डॉलर से, क्योंकि डॉलर बेसिकली क्या है कि डॉलर वर्ल्ड की करेंसी है, सारी दुनिया में इसकी डिमांड है। डिमांड इसलिए है कि सारी दुनिया में इस वक्त डॉलर का सिक्का चलता है। सप्लाई चेन अमेरिका के पास है डॉलर की, और अमेरिका के पास मेजर रिजर्व मौजूद हैं, जीडीपी उसकी अपनी रिजर्व जो मौजूद है, गोल्ड जीडीपी उनकी इतनी स्ट्रांग है कि दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी उनकी है। और दूसरा, पेट्रो डॉलर माहे के तहत उन्होंने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। पेट्रो डॉलर जो एग्रीमेंट है वो बेसिकली अरब कंट्रीज जितनी भी हैं उनके
ان کا جو ایگریمنٹ ہے وہ یو ایس اے سے ہے. وہ ایگریمنٹ یہ ہے کہ یو ایس اے عرب کنٹری سے کہتا ہے کہ ہمیں آپ نے آئل دینا ہے. یو ایس اے عرب کنٹری سے کہتا ہے ہمیں آپ نے آئل دینا ہے اور ہم اس آئل کو پرچیز آپ سے کریں گے, لیکن وہ آئل آپ ہمیں ڈالر میں دیں گے, نہ کہ اپنے ریال میں یا اپنی بیسک لوکل کرنسی میں. اور جب بھی آپ آئل پوری دنیا میں کہیں بھی بیچیں گے تو وہ آئل صرف آپ ڈالر میں ہی بیچیں گے. اس لیے جتنی بھی عرب کنٹریز ہیں پلس ان کنٹریز کے ساتھ جو بھی فارنر ویسٹ کی جتنی بھی کنٹریز جو عرب جو آئل پروڈیوس کرتی ہیں وہ ڈالر پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ میں ان پارٹیسپیٹ ہیں. وہ سب آئل جو ہے اپنی لوکل کرنسی میں نہیں بیچتے, وہ صرف ڈالر میں بیچتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئل کی وجہ سے ساری دنیا وہ چل رہی ہے, ساری دنیا چل رہی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ آئل کے اندر آئل آپ کی اکانومی کو چلاتا ہے, آئل آپ کی جو ہے وہ آپ کی آرمی کو, کسی بھی کنٹری کی آرمی کے جتنے بھی اکوپمنٹ ہیں, ٹینک ہو گیا, جہاز ہو گیا, ٹرانسپورٹ ہو گئی, سب کی ضرورت آئل ہے. جتنے بھی ویکلز ہو گئی ہیں, ٹرانسپورٹ کی ہو گئی ہیں, ایئرپلین ہو گئے ہیں, فائٹر جیٹس ہو گئے ہیں, سب کی ضرورت آئل ہے. مشینری ہو گئی ہے, ایون کہ بجلی بھی کنٹریز کے اندر آئل سے ہی بن رہی ہے. تو اس آئل کی وجہ سے آج امریکہ کی یو ایس ڈالر جو ہے دنیا میں وہ رول کر رہی ہے. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ساری بات ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مطلب ہر ملک کو, دنیا میں ہر ملک کو آئل چاہیے. ان کو خوراک وہ پیدا کر سکتے ہیں, آئل پیدا نہیں کر سکتے. اپنی خوراک وہ پیدا کر سکتے ہیں, لیٹ سے وہ گندم پیدا کر سکتے ہیں, وہ چاول پیدا کر سکتے ہیں, اور وہ آئل ان کے پاس نہیں ہے تو وہ مجبور ہیں تو ان کو آئل اپنے ملک میں لانے کے لیے, امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر پیٹرول معاہدے کا سہارا لینا پڑتا ہے. فرض کرو پاکستان سعودی عرب کے پاس جاتا ہے, وہ آئل کے ٹینکر لے کے آتا ہے, پرچیز کرتا ہے. سعودی عرب اس کو کہتا ہے کہ ہمیں ڈالر دو, ہمیں کوئی اور کرنسی نہیں چاہیے, ہمارا ایگریمنٹ ہے. تو پاکستان ڈالر بیچتا ہے سعودیہ کو, اور سعودیہ پھر آئل پاکستان کو دیتا ہے. ایسے ہی دنیا میں ساری کنٹریز یہی کرتی ہیں. اب آئل پرچیز کرنے کے لیے پاکستان کے پاس ڈالر کہاں سے آتے ہیں؟ وہ ڈالر پاکستان امریکہ سے لیتا ہے, آئی ایم ایف سے لیتا ہے, یا پاکستان کے جتنے بھی شہری باہر ملکوں میں کام کر رہے ہیں وہ ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں اپنے گھر میں, اپنے گھر والوں کے لیے ڈالر بھیجتے ہیں. تو وہ ڈالر گورنمنٹ کے بینک میں جاتے ہیں یا کسی بھی کمرشل بینک میں جاتے ہیں. تو گورنمنٹ وہ ڈالر اپنے پاس رکھ لیتی ہے, اور ڈالر کے بدلے ان کو پاکستانی روپیز دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ریزرو ڈالر کا گورنمنٹ اپنے پاس رکھتی ہے, اور جو لوگوں نے ڈالر بھیجے تھے ان کے بدلے پی کے آر پاکستانی روپیز ان کو دے دیے جاتے ہیں, ان کے گھر والوں کو دے دیے جاتے ہیں. تو پاکستان کو ڈیمانڈ ڈالرس کی ہوتی ہے, یا کسی بھی کنٹری کو ڈالر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, تو وہ ڈالرس کے کمانے کے ذرائع ڈھونڈتا ہے. اگر ڈالر کی ویکنیس اس ملک میں پائی جائے تو اس کی کرنسی کے لیے شدید کمزوری کا ایک یہ فیکٹر کہا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ آئل کے ساتھ, کیونکہ آئل دنیا کی ایک کموڈیٹی ہے نمبر 1 پہ, تو اس کے ساتھ جتنی بھی امپورٹ دنیا میں ہو رہی ہیں تو وہ ڈالر میں ہی ہو رہی ہیں, کیونکہ ایک اسٹینڈرڈ فکس ہو چکا ہے آئل کی وجہ سے. تو آئل کی ہی بنا کے اوپر یہ رول ابھی چل رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ایران اور امریکہ کی جو وار ہوئی ہے, اور انہوں نے جو ہرموز جو بند کیا ہے, اپنا ہرموز انہوں نے بند کیا, آئل کی سپلائی روکی ہے. آئل جس کی وجہ سے ایک ویک میں ہی وہ تقریباً 50% 100% اوپر چڑھا تھا. 100% اس نے بلش کیا ہے, کیونکہ سپلائی رک گئی تھی, ڈیمانڈ زیادہ تھی. ایون کہ کچھ ممالک ایسے بھی تھے جن میں الیکٹریسٹی آئل سے بن رہی تھی, اور 15-20 دن میں جب آئل کی بلاکیج ہوئی اور آئل اس ممالک تک نہ پہنچ سکا تو وہ ممالک اندھیرے میں ڈوب گئے تھے. تو یہ کنڈیشن ہے کہ آئل اگر جس ملک میں نہ جائے تو ان کی معیشتیں دیوالیہ ہو سکتے ہیں, وہ ملک خود دیوالیہ ہو سکتے ہیں, یا وہ جو ہے شدید ان کے اندر مہنگائی بدترین لیول تک پہنچ سکتی ہے, انفلیشن بڑھ سکتی ہے, لوگوں کے روزگار جا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہر ملک باعث مجبوری ڈالر کو لے کے چل رہا ہے. ادروائز ڈالر میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے, صرف یہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اس چیز کو, جس کی وجہ سے یہ اپنے دنیا میں ان کی کرنسی رول کر رہی ہے. تو یہ تو ہو گئی ڈالر کی کہانی. اب جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں وہ سب یہی ماڈل فالو کرتے ہیں, ڈالر پیٹرول. ان میں سب سے بڑا ڈنڈ ڈالنے والا جو تھا وہ چائنا اور رشیا تھا. چائنا اور رشیا یہ دونوں مل کے انہوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم برکس نیشن بناتے ہیں, اور ان برکس نیشنز کا جو مین مشن ہوگا وہ ڈالر میں ٹریڈس کو ختم کرنا ہے. تو انہوں نے برکس نیشنز بنا کے کچھ ممالک کو آپس میں ایگریمنٹ کے تھرو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا, جس میں انڈیا, چائنا, ایران, ساؤتھ افریقہ اور دیگر ممالک تھے. انہوں نے جو ٹریڈ ایگریمنٹ کیے تھے کہ ہم آپس میں جو ٹریڈ کریں گے وہ ڈالر سے ہٹ کے لوکل کرنسیز میں ہوں گے. تو اس نیوز پہ یا ان واقعات پہ, ایونٹس کے اوپر ڈالر میں لوگ اب شکوک و شبہات یہ کر رہے ہیں کہ مطلب ڈالر اس وقت یا آنے والے کچھ سالوں میں یا کچھ عرصے میں جو ہے نا وہ بھی یہ کریش کی طرف جا سکتا ہے.
क्योंकि अगर सिर्फ ब्रिक्स नेशंस भी अपनी ट्रेड डॉलर से हटा के लोकल करेंसी में करें तो ये 56% वर्ल्ड ट्रेड का हिस्सा बनता है। 56% डॉलर की डिमांड अगर कम होती है तो लाजिम बात है कि ये क्रैश का एक सॉलिड इशारा होगा। और अभी भी रिसेंटली ईरान ने जो अपना हार्मोज बंद किए वो भी हमें उसने यही ऐलान किया कि जो कंट्री चाइनीज युआन के अंदर ट्रेड करेगी, ऑयल परचेज करेगी, तो हम उसको गुजरने देंगे, अदरवाइज डॉलर में जो परचेज करेगी हम उसको ब्लॉक करेंगे। और उन्होंने ब्लॉक किया भी है। जिन जिन ममालिक ने युआन में चाइनीज करेंसी में ऑयल परचेज किया तो वो सेफली वहाँ से गुजर गए हैं। उनमें पाकिस्तान में शामिल है। पाकिस्तान ने युआन में ट्रेड शुरू की ऑयल की, जिसकी वजह से उसके टैंकर गुजर रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में ये टेंशन और एक्सकेलेट होगी, इसकी बिना पे डॉलर पे और मजीद प्रेशर आएगा। तो बात कर रहे थे फॉरेक्स मार्केट की। फॉरेक्स मार्केट के साथ ये फैक्टर बहुत इन्वॉल्व होते हैं कि एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है। अब ये चीज़ सब चीज़ें ये फॉरेक्स ये होती है हमारे पास डिजिटलाइज करेंसीज, डिजिटलाइज अकाउंट्स के अंदर ट्रेड। जैसे कि एक ब्रोकर होता है, जैसे MT4 MT5 ब्रोकर्स, वो आपको अकाउंट बना के देते हैं, डिजिटल अकाउंट। तो उस अकाउंट में कैपिटल डाला जाता है डॉलर का, मतलब कैपिटल डॉलर होता है। उस डॉलर आपके वो बैलेंस होगा और उस डॉलर से आप दुनिया की कोई भी करेंसी परचेज कर सकते हैं, सिवाय उन करेंसीज के जो रिस्ट्रिक्टेड हैं या जिन पे पाबंदियां हैं यूएसए की पाबंदियां वो नहीं हो सकती, बाकी तकरीबन तमाम करेंसीज परचेज सेल की जा सकती है। अब ये सारा सिस्टम वही है जो लेन देन का पुराने वक्तों में चलता था। जैसे कोई एक चीज़, पहले बार्टर सिस्टम होता था पुराने वक्तों में कि लोग एक दूसरे से जो चीज़ खरीदते थे या किसी चीज़ की डिमांड करते थे दूसरे से, तो वो आपस में एक दूसरे को अपनी चीज़ें इंटरचेंज करते थे। जैसे कोई एक शख्स है ए, वो कहता है कि मैं फर्ज करो आम की एक पेटी मैंने लेनी है, ये पुराने वक्त की बता रहा हूँ। तो वो दूसरे शख्स से कहता है कि मेरे पास मुझे आम की एक पेटी चाहिए, मुझे वो दे दो। तो शख्स भी उसको कहता है कि मुझे आप जो है ना वो आप ऐसा करें कि केले का एक गुच्छा दे दें, या 10 दर्जन केले दे दें, या 20 दर्जन केले दे दें, तो मैं आपको आम की एक पेटी दे दूंगा। तो पहले ट्रांजेक्शन ऐसे होती थी कोई भाई से। उसके बाद दुनिया के अंदर सोना आया, सोने के फिर सिक्के बने, फिर चांदी के सिक्के बने, फिर ये करेंसीज का लेन देन सोने और चांदी में और तांबे में आ गया। उसके बाद जब ये फाइनेंशियल लेटेस्ट सिस्टम आया है दुनिया में, तो पेपर करेंसी ने अपना वजूद बनाया, बैंकिंग सिस्टम बना। इन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर अमेरिका और डॉलर की छाप लगी। उसके पीछे इनके पूरे इदारे जो काम करते हैं, उन्होंने एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाया। पहले दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड एक होता था, गोल्ड स्टैंडर्ड को अमेरिका ने हटाया। पहले गोल्ड स्टैंडर्ड ये होता था कि जिस मुल्क के पास जितना गोल्ड है वो उतनी ही पेपर करेंसी छाप सकता है, ठीक है। लेकिन 1970 की दिहाई में 1970 की दिहाई में अमेरिका ने वो गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। उसने कहा कि भाई मैं डॉलर को गोल्ड की कैसे आज़ाद करता हूँ, मैं डॉलर जितना मर्जी चाहे छाप सकता हूँ, मेरे पास उसके मुताबिक उतना सोना होना ज़रूरी नहीं है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड जब उसने ख़त्म किया तो उसने बेपनाह आज तक डॉलर छाप दिए और उनकी वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। अब कानून ये कहता है कि जिस मुल्क में जितने ज़्यादा करेंसी नोट छापे जाते हैं तो उस मुल्क की करेंसी उतनी ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि सप्लाई डिमांड का फ़र्क आ जाता है। जिस मुल्क की पेपर करेंसी की सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। और क्योंकि इस वक्त बात यह है कि दुनिया डॉलर से शिफ्ट होना चाह रही है, और ये इंसिडेंस सिर्फ अभी नहीं हुआ, ये तकरीबन 4-5 साल पहले जब रशिया के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाई थी। वो सैंक्शन ये थी कि जो रशिया के पास रशिया के जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका में पड़ी हुई थी बॉन्ड्स की सूरत में, तो अमेरिका ने उन इन्वेस्टमेंट को सीज़ किया, और वो सीज़ करने के बाद वो रशिया को वापस नहीं किए अभी तक। ये देखते हुए दुनिया के बहुत से ममालिक अलर्ट हो गए कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की सूरत में अमेरिका में पड़ी हुई है, तो अमेरिका किसी भी वक्त वो इन्वेस्टमेंट हमारे डॉलर सीज़ कर सकता है अगर हम उसकी डिमांड ना पूरी करें किसी भी किस्म की। इसको लेते हुए चाइना, रशिया और दीगर कंट्रीज़ ब्रिक्स नेशंस की तरफ आई हैं, और वो ट्रेड को उस सिमत में लेके जा रहे हैं कि आने वाले वक्तों में डॉलर पर शदीद दबाव आने वाला है। ऐसी सूरत के अंदर अल्टरनेट हमें जो मिलता है वो मिलता है गोल्ड। गोल्ड एंड सिल्वर ये दो चीज़ें हैं जो दुनिया में बहुत पहले से ही करेंसी के स्टैंडर्ड के तौर पे काम करती रही हैं, और इंसान की नफ्सियाती तौर पे इनका बड़ा गहरा असर रसूख पाया जाता है। इस असर रसूख को लेते हुए, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद भी गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करते रहे हैं, तो ये हज़ारों सालों से ये स्टैंडर्ड बन चुका है। अब पेपर करेंसी डॉलर के अगेंस्ट अल्टरनेट कोई भी स्टैंडर्ड कोई चीज़ बचती है तो वो गोल्ड एंड सिल्वर ही बचता है, ठीक है। इस वक्त दुनिया के क्राइसिस, अमेरिका के क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं कि खुद अमेरिका में ये आवाज़ें आ रही हैं कि डॉलर आने वाले वक्तों में क्रैश बदतरीन करेगा। तो ये तो डॉलर की कहानी हो गई। अब किसी भी मुल्क के अंदर फॉरेक्स उसकी करेंसी की वैल्यू जो बनती है वो उस मुल्क के माशी हालात के मुताबिक कंडीशन क्या है उस पर उस मुल्क की करेंसी की वैल्यू
वैल्यूएशन जो है ना वो उसकी वैल्यूएशन लगाई जाती है, उसमें बहुत से फैक्टर आ जाते हैं कि वो मुल्क कितना अमीर है, उसके एक्सपेंस कितने हैं, उसके एसेट कितने हैं, उसके अंदर उसके मुल्क के अंदर जो जीडीपी है वो कितनी है, और उसका डेट कितना है, उसकी जीडीपी टू डेट रेशो कितनी है, ये सब अवामिल, और प्लस बहुत सी उनकी एम्प्लॉयमेंट रेट, उसका कितना है, और इसके साथ साथ उसका इंटरेस्ट रेट, उसकी शरह सूद, क्योंकि दुनिया में तो सूदी निज़ाम ही चल रहा है, वो आज से नहीं, वो तो तकरीबन सदियों से ही राइज है। तो उस मुल्क की इन्फ्लेशन कितनी है। अब ये फैक्टर हो गए, प्लस उसके ऊपर दुनिया का ट्रस्ट कितना है, ठीक है, मतलब कि वो अपनी कितना स्ट्रांग पावर रखता है, इन्फ्लुएंस दुनिया में कितना रखता है, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है, उसका लॉ, उसमें करप्शन कितनी है, पॉलिटिकल कितना स्ट्रांग है, उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, मतलब इनके साथ और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें किसी करेंसी को डिफाइन करती हैं, उसकी वैल्यू क्या बनती है। उसके बाद जो चीज़ें निकल के सामने आती हैं वो दो करेंसीज का आपस में जंग है, यूरो यूएसडी। बस करो ये दो करेंसीज की आपस में जंग है। इस वक्त फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो आता है वो यूरो यूएसडी में ही आता है। यूरो बेसिकली यूरोपीय यूनियन की करेंसी है, उनमें बहुत से ममालिक शामिल हैं यूरोपीय यूनियन के, तो ये उनकी मुश्तरका करेंसी है। अब इसके अंदर यूरो जोन के अंदर मुकाबला इनका यूएसडी से होता है, या किसी भी करेंसी का मुकाबला यूएसडी से ही किया जाता है, किसी बैरूनी किसी दूसरे मुल्क की करेंसी से नहीं किया जाता। मेन रेट जो उस मुल्क की करेंसी का होगा वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट ही होगा। इसी से उस मुल्क की करेंसी की वैल्यू डिफाइन होती है कि वो उसकी मुल्क की करेंसी कितनी स्ट्रांग है। तो बाद ममालिक ऐसे भी हैं जिनकी यूएस डॉलर से स्ट्रांग करेंसी है, मगर स्ट्रांग करेंसी उनकी है तो वो सिर्फ अपनी मुल्क के लिए है, बाइंग पावर उनकी स्ट्रांग, मतलब उनके लिए वर्ल्ड के लिए उनकी स्ट्रांग करेंसी हो सकती है, उनके लिए जो उस मुल्क में जाएंगे, मगर स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड वो है यूएस डॉलर, क्योंकि इसकी डिमांड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो जिस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे स्ट्रांग कहलाया जाएगा। तो इस सिनारियो के अंदर, इस सिनारियो में इस वक्त जो है वो यूएस डॉलर अपनी वीकनेस की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर दुनिया का कर्जा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली इन 3 महीनों के अंदर यूएस डॉलर में 2.27% उनका इंटरेस्ट जो है वो अप हुआ है। तो इनका पहले कर्जा था 37 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 57 था, कुछ ऐसी था, ट्रिलियन डॉलर। अब ये बढ़ के 38.46 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है, ये इन्हीं 3 महीनों के अंदर। और ये 2.27% बढ़ना ये एक बहुत बड़ी अप है। जिस तरीके से इसका कर्जा बढ़ रहा है, खुद अमेरिकन ही ये बात एडमिट करते हैं कि ये कर्जा उनकी जीडीपी का 139% तक हो चुका है। और ये बात वो खुद भी करते हैं कि ये कर्जा नॉन रिपेबल है, मतलब अमेरिका इसको पे नहीं कर सकता, ये इतना बड़ा कर्जा है कि वो इसको पे नहीं कर सकता। अब जो हमें दुनिया में इकोनॉमिकल जो कंडीशन बताई जाती हैं उसके अंदर एक चीज़ है कि किसी भी मुल्क का कर्जा वो उस मुल्क के जीडीपी का लेस देन 80% होना चाहिए, या 80% या 80% से कम होना चाहिए। मगर इस वक्त अमेरिका का कर्जा 139% है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस के अंदर है, और ये क्राइसिस सब पे लागू होता है, मतलब दुनिया के हर फर्द पे जो जो डॉलर को लेके बैठा हुआ है, और जो जिन जिन ममालिक के पास डॉलर्स हैं उन सब पे ये चीज़ अप्लाई होती है, ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है। अगर अमेरिका की करेंसी डिवैल्यू होती है तो दुनिया की सारी करेंसी डिवैल्यू होंगी, क्योंकि यूएस डॉलर के अगेंस्ट तो कोई करेंसी मौजूद नहीं है फिलहाल, तो दुनिया में इसके अलावा किसी और करेंसी की डिमांड भी नहीं है फिलहाल। तो इसके अगेंस्ट फिर हेज किस चीज़ में किया जा सकता है। हेज का मतलब है कि किसी गिरती हुई चीज़ के मुकाबले में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। फर्ज करो डॉलर अगर
बढ़ रहा है और लोकल करेंसी किसी भी मुल्क की वो डाउन जा रही है, मतलब वो वीक हो रही है, तो उसके उस लोकल करेंसी में हेज किया जाता है उसके अगेंस्ट कि लोकल करेंसी अगर गिर रही है तो उस मुल्क के बाशिंदे लोकल करेंसी सेल करके कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसमें उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़े, या उनके पास वो चीज़ जो पड़ी हुई हो जो वो खरीदें उसकी वैल्यू बढ़े। अल्टरनेट वो बीट कर रहे होते हैं, वो मुकाबला कर रहे होते हैं अपने मुल्क की गिरती हुई करेंसी का। तो उसके अगेंस्ट सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होती है गोल्ड। आम पब्लिक के लिए, कॉमन मैन के लिए गोल्ड ही एक वाहिद वो चीज़ है जो हेज करती है डॉलर को, ये लोकल करेंसी को। अल्टरनेट में डॉलर वीक की तरफ जाएगा और इसमें इन्फ्लेशन दिन ब दिन उनकी आपस अमेरिका में इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही है, उनकी पेपर करेंसी भी वो बहुत ज़्यादा छाप रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रिंट कर रहे हैं पेपर करेंसी भी, जिसके मुकाबले में डॉलर आर्टिफिशियली इस वक्त ट्रेड कर रहा है सिर्फ मनी प्रिंट करने की वजह से। जो जो ये कर्ज बढ़ता जाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर डॉलर के ऊपर प्रेशर आता जाएगा। एक वक्त ऐसे आएगा कि यूएस डॉलर की पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर जाएगी, यूएस डॉलर की पूरी वैल्यू ही कोलैप्स कर जाएगी, और उसके अगेंस्ट जो एक चीज़ वायद होगी वो डॉलर वो गोल्ड होगी। तो गोल्ड इसीलिए इतना बुलिश जा चुका है और मजीद जाने के इसके चांसेस हैं। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो अब डॉलर से निकल के अल्टरनेट हेज की तरफ जा रहे हैं, जो कि गोल्ड की सूरत में या कमोडिटीज़ की सूरत में बनता है। हार्ड मनी लिक्विडेट जिसमें आसानी से हो सके वो गोल्ड ही है। तो ये है सारा स्ट्रक्चर फॉरेक्स मार्केट का। इसको समझने के लिए एक और मैं मिसाल आपको देता हूँ कि दो करेंसीज अगर आपस में हैं और उन करेंसीज का मुकाबला आपस में चल रहा है, फर्ज करें कि जापानी येन और यूएस डॉलर इस वक्त ये एक पेयर करेंसी है। अब जापानी येन के अंदर हमारे पास जापान में इंटरेस्ट रेट है 0% और यूएसए में इंटरेस्ट रेट फर्ज करो है 3%। तो अब जब जापान के अंदर बैंक से कोई कंपनी या कोई फर्द कर्जा लेगा तो उसको जापानी बैंक में 0 इंटरेस्ट पे करना होगा। फर्ज करो वो 1 साल के लिए कर्जा लेता है $10 मिलियन, तो वो $10 मिलियन जाके अमेरिकन बैंक्स में रख देता है एज अ डिपॉजिट। तो उसको 3% के हिसाब से 10 मिलियन पे सूद मिलेगा। वो सूद जो उसका बनेगा वो उसका प्रॉफिट होगा। अब इस प्रॉफिट में वो प्रॉफिट कमा लेगा और बाकी जो 10 मिलियन बचेगा वो वापस जापानीज बैंक में जमा करा देगा 1 साल के बाद। $10 मिलियन पे उसने 3% प्रॉफिट कमा लिया, बाकी उसने जमा करा दिया, तो उसको तो उसका प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, तो इस बिना के ऊपर उस मुल्क की करेंसी की वैल्यू अप और डाउन होती है। इंटरेस्ट रेट एक फिगर है हमारे पास जिसकी वजह से उस मुल्क की करेंसी अप एंड डाउन होती है, और डिजिटल अकाउंट जो होता है उसमें उस करेंसी की वैल्यू अप एंड डाउन होती है इन्हीं ही फैक्टर्स की वजह से। अब जापान एज अ एक्सपोर्ट नेशन कंट्री है, उसका सारा मईशत का दारोमदार एक्सपोर्ट करने पे है, जबकि अमेरिका एक सर्विसेज बेस्ड कंट्री है, वो सर्विसेज देता है। सर्विसेज मीन्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, जैसे अमेजोन, जैसे गूगल, ये पूरी दुनिया में सर्विसेज देते हैं, और ये सर्विसेज अमेरिकी गवर्नमेंट को प्रॉफिट देती हैं, डॉलर जनरेट करके देती हैं, और इन कंपनीज की वैल्यू दुनिया के बहुत से ममालिक की जीडीपी से भी बढ़ के है, सिंगल कंट्री की, सिंगल कंपनी की। मतलब बहुत सी ऐसी कंपनियां जिनकी अमेरिका में पाकिस्तान की पूरे जीडीपी से भी ज़्यादा वैल्यू है एक कंपनी की, तो वो रेवेन्यू भी जो अमेरिकी गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में या दूसरे बेनिफिशियरी की सूरत में देती हैं वो भी बिलियंस डॉलर में होता है। तो अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है जीडीपी का, वो सबसे ज़्यादा होता है सर्विसेज में, जबकि जापान जो है वो एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री है। अब उसकी गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड जो है
وہ ہے کہ اپنی کرنسی کو ویک رکھنا، اس کو ڈیویلیو رکھنا، اس کو کمزور رکھنا، کیونکہ جس ملک کی جتنی کرنسی کمزور ہوگی اور وہ ایکسپورٹ کرتا ہے دوسرے ملک میں، تو اس ملک کو جو ایکسپورٹ کرے گا اس کو زیادہ ڈالر ملیں گے۔ ایسے ہی چائنا کی بھی پالیسی ہے کہ وہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو رکھتا ہے، کیونکہ چائنا بھی ایکسپورٹ بیسڈ کنٹری ہے، وہ ویلیو کم رکھتا ہے تاکہ اس کی پروڈکشن کی پرائس کاسٹ وہ کم آئے، اور جب وہ ایکسپورٹ کرے تو اس کو زیادہ ڈالر ملیں۔ اور امریکہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ چیزیں امپورٹ کرتا ہے۔ امریکہ امپورٹ، کیونکہ وہ سروسز بیسڈ کنٹری ہے اور اس میں پروڈکشن نہیں ہوتی، نہ ہونے کے برابر ہے، وہ ایکسپورٹ اس کی بہت کم ہے، امپورٹ اس کی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ مال امپورٹ کرتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ٹرمپ نے جو ٹیرف کا جو ڈرامہ کھیلا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے ممالک انڈر پریشر آئے تھے اور امریکہ کی ہاں میں ہاں لاتے تھے۔ کبھی ٹرمپ اٹھ کے کہتا تھا کہ چائنا پہ 125% ٹیرف، اور مارکیٹ اسی ایک ٹویٹ پہ پمپ کر جاتی تھی، پھر کبھی کہتا تھا کہ 100% کر دیا، کم کر دیا، تو پھر ایک ہی ٹویٹ پہ ڈاؤن آ جاتی تھی۔ تو یہ سارا کھیل صرف اسی بنا کے اوپر ہی تھا، کیونکہ امریکہ تو بائرز ہے، وہ ٹیرف لگا سکتا ہے، امپورٹ ڈیوٹیز بڑھا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ کرنے والے ملک کے اوپر بوجھ پڑے گا، اس کی ایکسپورٹ کم ہو جائیں گی۔ امریکہ میں لوگ امپورٹ کم کریں گے ڈیوٹیز بڑھنے کی وجہ سے۔ جب امپورٹ کم ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایکسپورٹ کم ہوگی تو چائنا کے اندر جو فیکٹریز ہیں وہ سیلز کم کریں گی، سیلز کم ہوں گی تو ان کا ریونیو کم جنریٹ ہوگا، اور ریونیو کم جنریٹ ہوگا تو ان کے اندر جو اسٹاف کام کر رہا ہے، جو امپلائیز ہیں، وہ امپلائی ان کو جاب چھوڑنا پڑے گی۔ جب فیکٹری کا اسکیل چھوٹا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ 100 ورکر کام کر رہے تھے تو وہ اسکیل ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے وہ 100 کی بجائے 70 ورکر رکھیں گے۔ ان امپلائمنٹ ہوگی تو برڈن پڑے گا گورنمنٹ کے اوپر، گورنمنٹ پہ برڈن پڑے گا تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے تو گورنمنٹ کے خلاف نعرے بازی ہوگی اور گورنمنٹ کے خلاف کمپین چلے گی، اور دوسرے صورت میں جب پروڈکشن کم ہوگی تو ایکسپورٹ کم ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کو ریونیو بھی کم جنریٹ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں فیکٹر ایک دوسرے سے لنک ہوتی ہیں، اور یہی ساری چیزیں عمل درآمد کرتی ہیں کرنسی کی ویلیو اور ڈی ویلیو کرنے کے اوپر۔ تو یہ ساری کرنسیز کی کہانیاں، اور پھر یہ سب چیز آ جاتی ہے فنڈامنٹلز میں۔ ٹیکنیکل کے ساتھ میں فنڈامنٹل کو جوڑ کے چلنا پڑتا ہے۔ یہ فنڈامنٹلز جب نیوز کوئی بریک ہوتی ہے تو وہی پھر اس کرنسی کے ٹرینڈ ڈیفائن کرتی ہے۔ فرض کرو کسی ملک نے انٹرسٹ ریٹ اپنا کم کر دیا تو یہ نیوز آنے والے 3 مہینوں تک اس پرٹیکولر کرنسی، اس ملک کی کرنسی کے اوپر اثر انداز رہے گی، اور جس کی امپورٹ بڑھ گئی تو یہ بھی نیوز آنے والے وقتوں میں لانگ ٹرم میں ٹرینڈ اس کو ڈیفائن کرے گی۔ تو جب ٹرینڈ اس کا فنڈامنٹلی اسٹرانگ ہو جائے گا تو ٹیکنیکلی آلریڈی وہ اسی سمت میں جائے گی جس طرف فنڈامنٹل اس کو فیول دے گا۔ بیسیکلی مارکیٹ کا فیول فنڈامنٹل ہوتا ہے، اور چارٹ کے اوپر ٹیکنیکل اس کو بتاتا ہے کنفرمیشن کے طور پہ۔ تو ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل دونوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ لوگ بہت سے اوائڈ کرتے ہیں فنڈامنٹلس کو۔ فنڈامنٹلس بیسک مارکیٹ کا ڈرائیور ہے، مارکیٹ کا فیول ہے، تو فیول کے بغیر تو مارکیٹ نہیں چلتی، فیول کے بغیر تو گاڑی نہیں چلتی۔ تو جو فنڈامنٹل ٹیکنیکل کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ان کو پوری مارکیٹ کی پکچر کلیئر ہوتی ہے۔ تو یہ آج کرنسیز کی تھوڑی اسٹوری کہانی جو بیان کی ہے، اور نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ نیا کوئی لیسن SMC مارکیٹ اسٹرکچر اور پوری مارکیٹ کی رودات پہ ہوگا۔ باقی چینل کو لائک سبسکرائب کرتے رہیں، اور میری ایک ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔